بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانیوں السلام علیکم. اچھا، آج میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو کہ ایک حقیقت ہے، آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور جو دیکھنے والے ہیں یا جن کو دیکھنا چاہیے اس کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نوسری بازی اور یہ جو دو نمبری ہیں، یہ مافیا جو ہیں، یہ بہت طاقتور ہو چکی ہیں. اس کو ہم پکے کے ڈاکو کہہ سکتے ہیں، جس میں سیاستدان اور بیوروکریسی بھی شامل ہیں. تو ایک ہے پکے کے ڈاکو اور دوسرے ہیں کچے کے ڈاکو. ملک پہ ان دونوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ہماری انتظامیہ جو ہے وہ سو رہی ہے. نہ تو ان کے کچے کے ڈاکو نظر آ رہے ہیں، نہ پکے کے ڈاکو نظر آ رہے ہیں. وہ صرف پی ٹی آئی پہ اور عمران خان کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنا رہی ہے. تو یہ ہے ہماری انتظامیہ، یہ ہے ہماری بیوروکریسی، یہ ہے ہمارے ادارے. ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا کام کیا ہے. ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، آپ ایک پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہو اور ادھر سے پورا ملک یعنی دمی کی طرح وہ لوگ کر رہے ہیں، کوکھلا ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو ظالم و پاکستان کا سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو اپنے گلستان کا سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو اپنے معصوم عوام کا سوچنا چاہیے. آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں. آپ لوگ کچے کے ڈاکو کے بارے میں ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو کیا مشکلات ہے؟ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ بختربان گاڑیوں کی ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ جاتے ہیں، ان کے انٹرویو چلتے ہیں. لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہیں، جو ہمارے قانونی تحفظ دینے والے ادارے ہیں عوام کو، وہ خواب خرگوش سو رہے ہیں. ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اگر میران شاہ اور میرلی میں آپریشن ہو سکتا ہے تو کچے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک طرف تو کچا ہے، ادھر سے یعنی لوگوں کو طرح طرح کے ماحول بنا کر لوٹنے کے لیے، کبھی ٹریکٹر گاڑی وغیرہ سستا کر کے وہ فیس بک وغیرہ پہ یعنی کسی کو بلا گیا. جب آپ ادھر پہنچ جائیں گے نا تو ان کے قبضے میں چلے گئے، آپ کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. پھر آپ نے ان کی بات ماننی ہوگی. لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو گولیاں بھی مارتے ہیں، لوگوں کو کاٹتے بھی ہیں. لیکن جو ہماری حکومت ہے ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. سوشل میڈیا پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ نہیں دیکھ رہی. حکومت اگر دیکھ رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ 9 مئی کو کیا ہو گیا تھا، فلانا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے اس نے یہ کیا وہ کیا. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو جیل میں ہیں ان کو دبانا چاہیے، عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے، اس کو ڈیل سیٹ میں رکھنا چاہیے. اس کے اوپر نکاح کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی اس طرح کے مقدمے لگانے چاہیے کہ وہ زندگی بھر جیل میں رہے. عمران خان نے کیا ہے؟ اس نے صرف ایک گاڑی بیچی جو خرید کے بیچی ہے بس، اور سائفر کا اس کو دھمکی ملی جیسا کہ کچے کے ڈاکو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں یا وہ بولتے ہیں کہ ہم اسلحہ پولیس سے خرید رہے ہیں. تو کچے کے ڈاکو کے خلاف تو آپ لوگوں کو یعنی دل اور گردہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ لوگ ایکشن لے لیں. لیکن عمران خان کے خلاف تو آپ لوگ ایکشن لے سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف تو آپ لے سکتے ہیں، کسی عام شہری کو پکڑ کے ان کو تو کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایکشن لینا چاہیے وہاں پہ ایکشن نہیں ہے. اگر میران شاہ میں آپ لوگوں نے ایک آپریشن کیا، کامیاب آپریشن کیا، تو آپ لوگ کچے میں آپریشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ کچا کے پی کے میں ہوتا تو پھر ادھر آپریشن ہو سکتا تھا، لیکن وہاں نہیں ہو سکتا. اس کا کیا راز ہے؟ ہم اس راز کو جاننا چاہتے ہیں. کچے کے ڈاکو کو تو چھوڑو، ادھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیف الرحمان اور یہ جو دوسرے الحیات والا جانزیب عالم ہے، کوئی پراپرٹی کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، کوئی آن لائن بزنس کے نام پہ لوٹ رہا ہے. ایف آئی اے بھی ہیں ہمارے ملک میں، آئی ایس آئی بھی ہیں جو دنیا کی طاقتور اداروں میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نوسر باز دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور نوسر بازوں کے ویڈیوز بیانات آ جاتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ورنہ تو کوئی ان کو روک سکتا ہے. ان کے وائسز آتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، یعنی اداروں کے اجازت سے کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیتا. تو ایک پکے کے ڈاکو ہیں، ایک کچے کے ڈاکو ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں. لوٹ کس کو رہے ہیں؟ آپ کو لوٹ رہے ہیں، معصوم عوام کو لوٹ رہے ہیں. معصوم عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. لیکن ان ظالموں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. ان کو صرف دکھائی دیتا ہے اپنا ہاؤس، اپنا پیٹ اور اپنے جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اپنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں. ظالموں، آپ کو تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے؟ آپ کو فری پیٹرول مل رہا ہے. جو 800 روپے دہاڑی لیتا ہے وہ تو موٹر سائیکل میں پیسے پہ بھر کے ہے پیٹرول، لیکن جو
यानी 8 लाख रुपए या 18 लाख रुपए सैलरी लेता है, उसको सैकड़ों गैलन जो पेट्रोल होता है वो फ्री में होता है। ऐसा क्यों है? इनको कौन टिक करेगा? मुझे तो लग रहा है कि इमरान खान इसको टिक करना चाहता है और आप लोग चाहते हैं कि ये टिक ना हो। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, हमारे जो पूरा कम्युनिटी है मुल्क हमें सबको सोचना चाहिए कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ब्राइट कैसे करना है, अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को पुरामन कैसे करना है। अगर कच्चे की डाकू वीडियो बना के हमको धमकियाँ दे दे, उनके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इमरान खान बोले कि साइफर आया हुआ है, मुझे धमकी मिली है, तो उनको तो हम जेल में डाल सकते हैं। धमकी देने वालों को पकड़ना चाहिए। धमकी देने वालों को जो है उनके आंखों में आंख डाल के उसको बताना चाहिए कि आपको जुर्रत कैसे हुई धमकी देने की, चाहे फिर वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो कच्चे का डाकू है या पक्के का डाकू है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग उठ खड़े हो जाइए, चाहे हमारी FIA हो, चाहे हमारे ISI हो, या चाहे दिफाई इदारे हो, रेंजर हो, पुलिस हो, आर्मी हो, जो भी हो, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को हम मिन्नत समाजत करते हैं कि उठ खड़े हो जाइए। जहाँ कच्चे पे जुल्म हो रहा है, कच्चे के आवाम के साथ भी जुल्म हो रहा है, उधर कुछ महसूस डाकू हैं जिन्होंने पूरे इलाकों के कब्जा कर लिया हुआ है, पुलिस तो उधर जा नहीं सकती और उनकी वीडियोस आ रही है। वो लोग बिल्कुल बरसराम एक गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्होंने एक राज कायम किया हुआ है, उनका गुंडा राज है। लेकिन जो हमारा पुलिस है वो बेबस है, बल्कि कच्चे का डाकू बोलते हैं कि पुलिस वाले हमें असला बेच रहे हैं। तो मुल्क में क्या हो रहा है? हमजा शहबाज और रायशा का जो अहद का वो है निकाह का मसला चल रहा है, वो तो डूब गया, लेकिन इमरान खान का तो अभी तक जिंदा है। तो एक इंसाफ का तकाजा होता है, जैसे कि जमशेद दस्ती ने बताया था कि फलाना फलाने के साथ रह रहा है और वो लड़की फलाने के साथ रह रही है, उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? कोई दूसरे मुल्क से कोई आएगा? आप ही ने एक्शन लेना है, और अगर एक्शन लेना है तो आप लोग ऐसा ले ले। हम आपको नहीं बोलते PTI का नहीं, जहाँ पे भी जिधर भी कोई मुजरम हो, जहाँ पे भी कोई गुंडागर्द हो, जहाँ पे भी कोई जालिम हो, आप उसको पकड़े, उनको अदालत के जरिए ऐसी सजाएं दिलवाए ताकि दुनिया याद रखे, उनको चौकों पे लटकाए, उनको फांसी दे दे, कोड़े लगाए, जो भी आपने करना है कर ले। लेकिन इंसाफ के तकाजे सबके लिए एक होने चाहिए। फिर चाहे वो कच्चे का डाकू हो, चाहे फिर वो पक्के का डाकू हो, चाहे वो सियासतदान हो जिसने कौम और मुल्क के साथ जुल्म किया हुआ है, उनके साथ रियासत को चाहिए कि जुल्म करे। और मैं आप लोगों को एक बार फिर पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी PK के भाई हैं, गाड़ियों का कारोबार करते हैं, आपको अगर पंजाब साइड से कच्चा तो छोड़ दिए, किधर भी आपको सस्ती गाड़ी की पिक्चर मिलती है, तो आप बराए मेहरबानी ना जाए। उधर आपको पकड़ा जाता है, उधर आपको मारा जाता है, उधर आपके हाथ पाँव को तोड़े जाते हैं और आपके फैमिली से फिर पैसे का डिमांड किया जाता है। तो उधर हुकूमत के नाम की कोई चीज़ है नहीं कि फिर आपको छोड़ा दे। तो बेहतर यही है कि आपको इधर ही मार्केट में जो चीज़ मिलती है वो खरीदे और इन कच्चे को डाकू को और मजबूत ना बने, क्योंकि ये जो आपसे पैसा लेते हैं फिर वो उससे और असला खरीदते हैं, और हमारे हुकूमत के पास तो असला शायद है ही नहीं। वरना ये जो हमने शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाए हुए हैं, इनको 3-4 इनके ऊपर छोड़ना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आम लोगों को बता दीजिए कि निकल जाइए, जैसा कि हमने वजीरिस्तान से देखा हुआ है अपनी आंखों से कि आप लोगों ने निकाल दिया। उनको आप लोग यानी मुतासरीन बोलते थे, DAPs बोलते थे, तो इनको भी DAPs बना दे, उनको बता दे कि निकल जाइए, और जो बाकी हैं उनके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दे। अगर नहीं कर सकते तो फिर इनको ही कंट्रोल दे दे। यानी सोचने वाली बात होती है ना कि रियासत में रियासत है, वो लोग आपको दिखा रहे हैं, अंकेत दिखा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। अभी अगर कोई आपको बताएगा कि कच्चे के डाकू ने हमको धमकी दी है, तो फिर आप उसको जेल में डालेंगे कि यह हुकूमत की बेइज्जती है। तो अल्लाह के लिए हमें सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इस्लाम के लिए, और इस मुल्क को हमने ही ठीक करना है। तो सबसे पहले तो कच्चे के डाकू का सफाया होना चाहिए, और फिर मुल्क में जितने भी नौसरेबाज हैं उनको पकड़कर जेलों में डालना चाहिए। नौसरेबाज तक अतवार है, इदारे कमज़ोर हैं, इसके ऊपर पहले भी हम बात करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, एक्शन लेना आपका काम है, बताना हमारा काम है। हम बताए हुए बताएंगे, हम नहीं डरेंगे, आपने एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी जो फ़राइज़ हैं उसकी अंजाम दही आप सही तौर पर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप भी कौम के मुजरिम हैं। तो अगर इमरान खान जेल में डाला जा सकता है, तो जो कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको भी जेल में डालना चाहिए, उनको बाहर रहने का कोई हक नहीं है।